غرض افضل خان 2000 سوار کے ساتھ روانہ ہوا۔ شرط یہ قرار پائی کہ ملاقات کے وقت کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ چنانچہ افضل خان جریدہ گیا، لیکن سیوا بچھو آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ معانقے کے ساتھ اس نے افضل خان کا کام تمام کر دیا۔ سیوا نے اس پر اکتفا نہ کر کے تیموری حدود حکومت میں بھی دست درازیاں شروع کی۔ عالمگیر اگرچہ ابھی رقیبان سلطنت کے معرکوں سے فارغ نہیں ہوا تھا، تاہم سن 34 ہجری جلوس بمطابق جمادی الاول 1070 ہجری میں شائستہ خان امیر الامراء کو اس ہنگامے کے فرو کرنے کے لیے دکن بھیجا۔ امیر الامراء کی آمد سن کر وہاں سے نکل گیا۔ امیر الامراء نے سوپا پہ قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ پونا اور سیوا پور بھی فتح ہو گئے۔ پھر جالنا کا محاصرہ ہوا اور کئی مہینے کے بعد محصورین نے امان طلب کی اور قلعہ حوالے کر دیا۔ امیر الامراء نے پونا کو صدر مقام قرار دیا، خود اسی محل میں قیام کیا جو سیوا جی نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ پھر ہر طرف سیوا کے تعاقب کے لیے فوجیں بھیج دی۔ وہ جا بجا بھاگتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ دشوار گزار پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں بھی ایک دو ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ سیوا جی نے اپنے قدیم طریقے سے کام لیا۔ 1070 ہجری میں امیر الامراء پر شبخون مارا۔ چونکہ امیر الامراء کی بے احتیاطی سے سیوا جی کو یہ موقع ہاتھ آیا تھا، اس لیے عالمگیر نے امیر الامراء کو معزول کر کے شہزادہ معظم کو اس مہم پر مامور کیا۔ سیوا جی نے اب اور ہاتھ پاؤں نکالے۔ سورت کے پاس جو بندرگاہ تھے یعنی ہیول اور پائل، ان پر قبضہ کر لیا اور عام غارت گری کے ساتھ حجاج کے جہازوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ حجاج پر یہ دست درازیاں عالمگیر کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ نہ صرف عالمگیر بلکہ مسلمانوں کے لیے اس موقع پر طرح دینے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کا وقار خاک میں مل جائے اور سیوا جی کو کھلی آزادی مل جائے کہ وہ جو چاہے کرے، جس طرح چاہے مسلمانوں کو لوٹے اور تباہ و برباد کرے اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان کا مالک اور حاکم بن جائے۔ سیوا جی خود جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن اس کے ساتھی بھی کم نہ تھے۔ ادے پور اور جودھ پور سے اسے خفیہ امداد مل رہی تھی اور دکن کی نام نہاد اسلامی ریاستیں تو اعلانیہ اس کا ساتھ دے رہی تھیں، ورنہ اس ضعیف میں یہ حوصلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ سورت کی بندرگاہ پائل پر جو آخری حملہ سپہ سالار لشکر عالمگیری مہاراجہ جے سنگھ کی آمد سے پہلے کیا تھا، اس میں اس کے قزاقوں اور لٹیروں کے علاوہ اس کا داماد نیتو بھی شامل تھا۔ یہ نیتو بھی اپنے خسر سیوا جی کی طرح ڈاکہ زنی اور قزاقی میں برق تھا۔ میدانی لڑائیوں سے یہ بھی گھبراتا تھا، لیکن جنگ گریز پا یعنی گوریلا وار کے فن میں یہ بھی طاق تھا۔ شاہی لشکروں کے ساتھ سیوا جی، نیتو اور دوسرے ساتھی اس طرح کی جنگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ حجاج نہتے تھے، فن جنگ سے نہ آشنا تھے۔ ان کے پاس نہ ساز و سامان جنگ تھا، نہ آلات و اسلحہ، نہ ان کا لڑنے کا ارادہ تھا، نہ لڑنے کے لیے یہ تیار تھے۔ سیوا جی اور نیتو کو یہ حقیقت معلوم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس موقع پر گوریلا لڑائی نہیں بلکہ باقاعدہ میدان میں گئے۔ انہوں نے حاجیوں کو جی بھر کے لوٹا اور قتل کیا۔ ان کے مردوں کے علاوہ بچوں اور عورتوں تک کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دیا، اور یہ سب بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو گئے، اس لیے کہ وہ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ لڑنے پر قادر تھے۔ لیکن انہی میں ایک صاحب مولانا روح اللہ تھے، عمر کوئی 60 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن کلے ٹھلے کے آدمی تھے۔ جوانی میں کثرت بھی کی تھی، فوج میں بھی رہے تھے اور رن بھی بیتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بوڑھی اور بیمار بیوی تھی اور نوجوان خوبرو اکلوتی لڑکی عائشہ۔ یہ نہتے بھی نہیں تھے، تلوار اور خنجر سے مسلح بھی تھے۔ جب تک سیوا جی کے آدمی ان تک نہیں پہنچے، یہ خاموش اپنی جگہ بیوی اور لڑکی کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہے۔ بیمار بیوی نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک تاثر کے عالم میں گویا ہوئے۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عائشہ سہم گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر کیا ہوگا ابا جی؟ اس نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تو کیوں گھبراتی ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں ادھر کوئی نہیں آ سکتا۔ تیری ہی وجہ سے مجھے بزدل بننا پڑا ہے۔ مسلمان اس طرح کٹ رہے ہوتے اور میں بیٹھا رہتا، صرف اس خیال سے بیٹھا ہوں کہ تجھے کہیں آنچ نہ آ جائے، کہیں ان ظالموں کا ہاتھ تجھ تک نہ پہنچ جائے۔ اور پھر وہ ایک جذبے کے عالم میں بولے، اور اگر دشمن یہاں تک آ گیا میری بچی، تو اس تلوار سے پہلے تیرا خاتمہ کروں گا، پھر دشمنوں سے لڑتا ہوا مر جاؤں گا۔ عائشہ کو جیسے زندگی کی نوید مل گئی۔ اس نے کہا، ابا جی تو ان کا انتظار نہ کیجیے، مجھے مار ڈالیے جلدی سے۔ مولوی روح اللہ نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیوں؟ تجھے کیوں مار ڈالوں ابھی سے؟ وہ گویا ہوئی، اس لیے کہ دشمن کے سپاہیوں کا ایک جتھا اسی طرف آ رہا ہے۔
اس کے آنے کے بعد شاید آپ کو موقع نہ ملے اور لڑائی شروع ہو جائے۔ میں بھی وہ جنگ نہیں دیکھنا چاہتی جس کا انجام آپ کے قتل کی صورت میں نمودار ہو، اور میں جانتی ہوں یہی ہوگا۔ مولوی روح اللہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ 15-20 آدمیوں کا ایک خون آشام اور مسلح جتھا بالکل سر پر آ گیا۔ اس جتھے کا سردار نیتو تھا۔ اس نے مولوی روح اللہ سے کہا، اپنا تمام مال و اسباب، ساز و سامان اور زر نقد یہاں جمع کر دو۔ مولوی روح اللہ اس کے لیے شاید پہلے سے ہی تیار تھا۔ انہوں نے سب کچھ سامنے ڈھیر کر دیا۔ نیتو نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے اس سب مال و اسباب اور زر نقد پر قبضہ کر لیا۔ مولوی روح اللہ نے کہا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب کھڑے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ لیکن نیتو کی آنکھیں عائشہ کو تک رہی تھیں، اور اس کام میں وہ اتنا منہمک تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب نے نیتو کی گستاخ نگاہی دیکھ لی۔ ان کا چہرہ وفور غیرت سے ٹمٹما اٹھا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا، بدبخت مردوں سے آنکھیں ملا، عورتوں کو کیا تک رہا ہے؟ یہ الفاظ نیتو نے سن لیے اور وہ چونک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی قہقہا مار کر ہنس پڑے۔ اس موقع پر اگر مولوی صاحب نے نیتو پر حملہ کر دیا ہوتا تو وہ قطعاً ہلاک ہو جاتا، اس لیے کہ بے خبر تھا، لیکن وہ چوک گئے۔ اس کے ساتھیوں کا قہقہا سن کر ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ ان کی غیرت انہیں للکار رہی تھی۔ انہوں نے میان سے تلوار نکالی۔ وہ تلوار بجلی کی طرح چمکی۔ نیتو اور اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں میان سے نکال لیں، لیکن مولوی صاحب کی برق صفت تلوار ان میں سے کسی کے سر پر نہ گری۔ سب سے پہلے اس نے ان کی بوڑھی اور بیمار بیوی کا خون بہایا، پھر وہ عائشہ کے سر پر گری۔ بیوی کے ہلاک کرتے وقت ان کا عزم اور جذبہ قائم تھا، لیکن عائشہ پر تلوار چلاتے وقت ان کے ہاتھ کانپ گئے۔ بیوی کا ایک ہی وار میں خاتمہ ہو گیا، لیکن عائشہ پر اوچھا وار پڑا۔ اس کی گردن نہ کٹ سکی، لیکن اس میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ نیتو نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس لڑکی کی خبر لو۔ پھر وہ مولوی روح اللہ سے مخاطب ہوا، بوڑھے کھوسٹ، یہ تو نے کیا کیا؟ مولوی صاحب نے اطمینان سے بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے جواب دیا، وہی جو میرا فرض تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہ تھا کہ اپنے ناموس کو تیرے ہاتھوں میں جانے دیتا۔ میں نے بیوی اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب تیری باری ہے، لے سنبھل۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے نیتو پر تلوار چلائی، لیکن بہت سی تلواروں نے سپر بن کر ان کی شمشیر آبدار کو روک لیا، اور پھر کئی تلواریں ان کے جسم پر لپک پڑیں اور وہ کلمہ شہادت پڑھتے شہید ہو گئے۔ نیتو نے حیرت سے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس بوڑھے میں کتنا خون تھا، پورا دریا بن گیا ہے۔ یہ عمر اور یہ دم، جوانی میں واقعی مرد میدان رہا ہوگا۔ پھر اس نے دوسرے ساتھی سے سوال کیا، کیا وہ مر گئی؟ وہ بولا، مری تو نہیں ہے، لیکن مر جائے گی، خون بہت نکل گیا ہے، حالت نازک ہے۔ نیتو نے کہا، اسے زندہ رہنا چاہیے، وہ بھی ایک دولت ہے، ہمارے ساتھ جائے گی۔ عائشہ کئی روز موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا، لیکن خون اتنا زیادہ نکل گیا تھا اور زخم ایسا کاری تھا کہ حالت کسی طرح سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ بعض وقت تو مایوسی ہو جاتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا بس اب چند گھڑی کی مہمان ہے۔ چند روز کے بعد اس کی حالت ذرا سنبھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور متعجبانہ طور پر گرد و پیش کے اجنبی سے ماحول کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے کمزور اور نحیف آواز میں پاس بیٹھی ہوئی ایک باندی سے جس کا نام رادھا تھا پوچھا، میں کہاں ہوں؟ رادھا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمدردانہ طور پر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے عائشہ نے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ رادھا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اپنی ہی جگہ ہے۔ عائشہ ضد کرتے ہوئے بولی، نہیں، یہ میری جگہ نہیں ہے، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں ہوں؟ نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رادھا نے اسے چمکارتے ہوئے پھر بستر پر لٹا دیا اور کہنے لگی، میں سب کچھ بتائے دیتی ہوں، لیٹ جاؤ چپ چاپ۔ کچھ دیر عائشہ خاموش رہی، پھر کہا، بتاؤ۔ رادھا نے بتایا، ہم پونا سے 35 میل کے فاصلے پر ہیں۔ اس جگہ کا نام اندولا ہے، جو رانا نیتو سنگھ کی جاگیر ہے، اور یہ انہی کا محل ہے۔ عائشہ نے سوال کیا، رانا نیتو سنگھ کون؟ رادھا مسکراتے ہوئے بولی، ارے تم نیتو سنگھ کو نہیں جانتی؟ وہ بے پرواہی اور حقارت سے بولی، میں کیا جانوں، وہ بھی ایک کافر کو؟ لیکن کون ہے یہ شخص؟ رادھا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، رانا نیتو سنگھ مہاراج سیوا سنگھ کے داماد ہیں، ان کی منگنی انہی کے لڑکی سے ہوئی ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ رانی بن کر یہاں آ جائیں گی۔ مہاراج سیوا سنگھ نے انہیں بہت بڑی جاگیر دے رکھی ہے، ویسے وہ خود بھی بڑے زمیندار اور دولت مند آدمی ہیں۔ شاید رادھا نیتو سنگھ کی شان میں قصیدہ جاری رکھتی، لیکن عائشہ نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا،
बस सुन लिया, खत्म करो कहानी। राधा चुप हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद आयशा ने एक सवाल और किया, लेकिन मैं यहाँ किस तरह आ गई आखिर? राधा मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ किस तरह आ गईं? आपको नहीं मालूम? वो दिमाग पर जोर देते हुए बोली, हाँ याद आया, सूरत के पास पायल के बंदरगाह पर हमारे जहाज को मरहट्टा लुटेरों ने लूट लिया था। मेरे वालिद ने जब उनका एक जत्था हमारी तरफ आते देखा तो जैसा पहले बता चुके थे, तलवार के एक वार में मेरी माँ को कत्ल कर डाला। फिर मुझ पर तलवार चलाई, मैं बेहोश हो गई। न जाने उनका क्या हश्र हुआ, शायद वो शहीद हो गए। हाँ, वो शहीद हो गए। शायद तलवार का वार ओछा पड़ा होगा कि मैं बच गई, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला और तुम्हें भी मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखी। क्यों? वो इसे गवारा नहीं कर सकते थे कि उनकी बीवी और लड़की काफिरों के कब्जे में आ जाए और उनके रहमो करम पर जिंदगी बसर करें। बड़े बागैरत थे। हाँ, और बड़े बहादुर भी। 10-5 को मार कर ही मरे होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने सुना है। तुमने सुना है? किससे? राणा नीतू सिंह से। उन्हें इस लड़ाई का हाल कैसे मालूम? अरे वही तो मुसलमानों को लूटने गए थे पायल। ओह, तो वो लुटेरों और डाकुओं के सरदार भी हैं। फिर तो घर भर लिया होगा उन्होंने सोने चांदी से। वैसे भी भगवान ने उन्हें क्या नहीं दे रखा है, सब कुछ है उनके पास। फिर भी डाके डालते और चोरी करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोलूं? कहीं इन बातों की भिनक उनके कान में पड़ गई तो गजब हो जाएगा। ये क्यों? किस लिए? उनका गुस्सा बहुत बुरा है। फिर वो होश में नहीं रहते तो क्या कर लेंगे वो मेरा? वो क्या नहीं कर सकते? ज्यादा से ज्यादा यही ना, मार डालेंगे। हाँ, न जाने कितनों को मौत के घाट उतार चुके हैं, मगर मैं मौत से नहीं डरती। अरे ये क्या कह रही हो? तुम मौत से नहीं डरती? बिल्कुल नहीं। मुझे तो जिंदा रहने से शर्म आती है। मौत चाहती हूँ, जिंदगी नहीं चाहती। लेकिन क्यों मेरी बहन? इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से लाख गुना बेहतर होती है। मैं जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहती, इज्जत की मौत मरना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो तुम्हारी कोई जिल्लत नहीं हो रही। तुम्हें इस तरह रखा जा रहा है जैसे कोई शहजादी रखी जाती है। क्या इससे बढ़कर भी कोई जिल्लत हो सकती है? फिर वही बात, एक मुसलमान और गुलामी, ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। अगर कोई मुसलमान गुलामी की जिंदगी बसर करता है तो उसका ईमान कमजोर है। ये बातें तो आज पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, लेकिन हैं बिल्कुल सच्ची बातें। मगर मेरी बहन, इंसानियत भी तो कोई चीज है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब यह है कि जो तुम्हें इतनी इज्जत से, इतनी राहत और आसाइश से रखे, अगर उसके पास रहने को तुम जिल्लत समझो, ये कितना बड़ा जुल्म है। जुल्म क्यों है? वो सुनेगा तो उसका दिल नहीं टूट जाएगा? मेरा उसका नाता क्या? उसका दिल टूटे या जुड़े, मुझसे इससे क्या सरोकार? बड़ी कठोर हो तुम। अच्छा यही सही, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकती। जाओगी कहाँ? तुम्हारे वालिद लड़ते हुए शहीद हो गए, माँ को खुद उन्हीं ने मार डाला। क्या कोई भाई बहन है अभी? हाँ, क्यों नहीं, लाखों बल्कि करोड़ों। लाखों और करोड़ों बहन भाई? हाँ, हर मुसलमान मेरा भाई है, हर मुसलमान लड़की मेरी बहन है। मैं समझी, लेकिन कोई सगा भाई बहन भी है? नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। गोया सारे कुंबे में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं? कोई नहीं सिवा मेरे। बड़ा दुख हुआ ये कहानी सुनकर। भगवान तुम्हें शक्ति दे, कृपा करें तुम पर। इतनी बातें करके आयशा थक गई, बेहद कमजोर हो गई थी। राधा ने उसकी ये कैफियत भांप ली, उठकर जल्दी से दवा पिलाई। ये दवा कुछ ख्वाब आवर भी थी। जरा देर में उसे नींद आ गई और वो बेखबर सो गई। वो सो रही थी कि दबे पांव नीतो सिंह आया। नीतो को देखकर राधा खड़ी हो गई। उसने बहुत ही आहिस्ता से पूछा, अब तबीयत कैसी है? वो भी बहुत आहिस्ता से बोली, आज पहली मर्तबा काफी देर तक मुझसे बातें की। क्या वाकई राधा? सरकार बिल्कुल सच। क्या क्या बातें की? बहुत कुछ। पूछा होगा ये कौन सी जगह है? जी हाँ, पूछा था। फिर तुमने क्या बता दिया? मैंने वो जगह बता दी। मेरा जिक्र भी आया था? हाँ, आया था सरकार। मेरे बारे में भी पूछा होगा कौन है? जी हाँ, पूछा था। फिर क्या बताया था तुमने? आप कौन हैं? क्या मैं नहीं जानती? जो जानती थी बता दिया। घर तो बहुत याद आता होगा। घर नहीं, वहां अब कौन बाकी रहा है? ना कोई भाई ना बहन। ये तो अच्छा ही हुआ राधा, फिर तो इसका जी यहाँ लग जाएगा। मुश्किल है सरकार। क्यों? वो कहती है मेरे कई लाख बहन भाई हैं। कई लाख भाई बहन? जी, हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत। ओह, ये बात है। जी, फिर क्या हुआ राधा? राह पर आ जाएगी, अलबत्ता जरा देर लगेगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिस पर उसे गुस्सा आए, जो उसे बुरी लगे, जिस पर नागवारी का इजहार करे। ऐसा ही होगा सरकार। अगर मुझे गालियां दे तो भी चुपचाप सुन लेना। सुनती तो रही। क्या वो मुझे गालियां दे रही थी?
हाँ, आपको भी, आपकी कौम को भी। क्या कह रही थी राधा? कह रही थी ये मरहट्टे लुटेरे और डाकू हैं, और आपका नाम लेकर कहा वो इन लुटेरों के सरदार हैं। कहने दो। कहने दिया। इससे ज्यादा कहे तो भी कहने दो। इससे ज्यादा कहे तो नहीं कहने दूंगी। ये क्यों? सब्र की भी एक हद होती है सरकार। मैं आपके खिलाफ इससे ज्यादा नहीं सुन सकती। तुम अहमक हो, गाउदी और बेवकूफ हो, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आपका हुक्म है तो सुन लूंगी। हाँ, ये मेरा हुक्म है। बहुत बेहतर, लेकिन सरकार एक बात तो बताइए, क्या पूछना चाहती हो? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। क्या सच? क्या बकती है? सच क्या? क्या आप मोहब्बत करने लगे हैं इस लड़की से? क्या मोहब्बत की जाती है पगली? चुप क्यों हो गई हो? राजकुमारी को क्या जवाब देंगे आप? राजकुमारी? हाँ, महराज सेवा सिंह की बेटी, जिनसे आपकी मंगनी हो चुकी है, जो 6 माह के बाद इस घर में रानी बनकर आएंगी। आया करें। क्या जब भी मोहब्बत करते रहेंगे आप? मोहब्बत करने से तो भगवान भी नहीं रोक सकते किसी को। फिर महराज और राजकुमारी क्या कर लेंगे? कहीं इसका अंजाम खराब ना हो। वो क्या नहीं कर सकते? वो मेरी जागीर जब्त कर सकते हैं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये सब कुछ आप बर्दाश्त कर लेंगे? क्यों नहीं कर लूंगा? क्या तू मुझे काहड़ समझती है? आप इतना आगे बढ़ चुके हैं सरकार। हाँ राधा, दिल की बात पूछती हो तो जवाब हाँ के सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो बताइए सरकार। पूछ लो जो पूछना चाहो, लेकिन तुम्हारी आवाज कभी कभी बुलंद हो जाती है। वो जाग ना जाए। जाग गई तो क्या होगा? इसकी सेहत अभी कमजोर है, इसे आराम की जरूरत है। हे भगवान, इतना ख्याल क्या हो गया है आपको? वही जो भगवान करे तुझे कभी ना हो। हाँ, क्या पूछ रही थी? खामखा दूसरी बातें छेड़ दी तूने। मैं ये पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी खास बात है इस लड़की में? तुझे कुछ नजर नहीं आता? अंधी कहीं की। तो आप दिखा दीजिए। अगर किसी तरह मेरी आंखें तुझे मिल जाएं, फिर तू ऐसी बात तेरे मुंह से नहीं निकलेगी। फिर तू ये नहीं कहेगी। फिर क्या कहूंगी सरकार? फिर तू कहेगी दुनिया की सारी खूबियां और रानाइयां सिमट कर जमा हो गई हैं। गुलाब का रंग, नरगिस की आंख, चमेली की बास, चांद का रूप, क्या नहीं है इसमें? मैं पागल हो जाऊंगी सरकार। पागल होने का जी क्यों चाह रहा है तेरा? आपकी ये बातें सुन सुनकर पागल हो जाऊंगी। मैं तो तुझे अब भी पागल ही समझ रहा हूँ। जो चांद का रूप ना देख सके, गुलाब का रंग ना देख सके, नरगिस की आंख ना देख सके, चमेली की बास न सूंघ सके, वो क्या पागल नहीं है? पागल है। लेकिन इस लड़की ने आपको इस निगाह से ना देखा जिससे आप देख रहे हैं, तब क्या होगा? यानी अगर इसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया? जी सरकार। ना दे। मोहब्बत कोई सौदा और कारोबार तो है नहीं कि इस हाथ दे इस हाथ ले। ऐसे बोल मैंने कभी पहले आपके मुंह से नहीं सुने थे। पहले मैं मोहब्बत कब करता था? इसने नफरत की तब भी आप मोहब्बत करते रहेंगे? हाँ, बल्कि शायद ज्यादा। जायद क्यों? फिर मुझे इसकी नफरत से भी मोहब्बत हो जाएगी। हाय भगवान, क्या अंजाम होगा इन बातों का? तू घबराई क्यों जाती है? सरकार, आप जैसा बांका, सजीला और खूबसूरत नौजवान, जिसकी एक एक बात पर बड़े बड़े घरानों के रूपवती कन्याएं जान देने को तैयार रहती हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ खुद राजकुमारी भी 1000 जान से फरेफ्ता है आप पर, और ठोकर खा जाए। ठोकर कैसी पगली? एक गैर कौम की लड़की से आपने प्रेम शुरू कर दिया जिसका हमारा कोई मेल नहीं है। मोहब्बत खुद एक कौम है, लेकिन अगर वो हिंदू ना हुई तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। आप मुसलमान हो जाएंगे? हाँ, बल्कि आधा मुसलमान तो अभी से समझ लो। आधा मुसलमान अभी से समझ लो? ये क्यों? जिस शान से इसके बूढ़े बाप ने जान दी है, उसी वक्त मेरे दिल से आवाज उठी थी कि ये आन किसी झूठे मजहब के पैरों में नहीं हो सकती। उसी वक्त से मेरा दिल इस कौम और मजहब की तरफ खिंच रहा है। इतने में आयशा ने करवट बदली। नीतो सिंह ने होंठों पर उंगली रखकर राधा को खामोश रहने का इशारा किया और दबे पांव वापस चला गया। राधा और नीतो सिंह में से किसी को मालूम नहीं था कि आयशा जाग चुकी है और सारी बातें सुन रही है। आयशा जाग रही थी। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो जो एक अनजाना सा खतरा, एक बेजाना सा अंदेशा, एक मुबहम सा खौफ इस अरसे में महसूस करती रही थी, वो अब हकीकत और वाक़े की सूरत में नजर के सामने था। फिर अब क्या होगा? अब राह अमल क्या होनी चाहिए? आखिर अंजामे कार क्या होगा? ये थे वो सवालात जो ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इनका जवाब किसके पास था? नीतू सिंह के जाने के बाद राधा फिर आकर अपनी जगह खामोशी के साथ बैठ गई। जरा देर के बाद आयशा ने आंख खोली। राधा ने पूछा, जाग गईं? खूब अच्छी तरह सो ली? वो करवट बदलकर उसकी तरफ रुख करते हुए बोली, हाँ, अच्छी तरह सो ली, प्यास लग रही है।